ବାରିପଦା ଜଙ୍ଗଲରେ ଟୁନଟୁନୁ ଷଢ଼େଇ ତା ସ୍ୱାମୀ କଳା କାଉ ସହିତ ରହୁଥିଲା। କଳା କାଉ ବର୍ଗର ବିକେ ଆଉ ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କ ଘର ଚଳେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। हे भगवान, केते दिन है वर्षा लगी रही। घरर सौदापत भी सरी आसला। आज मत जेमिति हेले बर्गर बिकिया जावाक ही पड़ो। टुनटुनी, मु बर्गर बिकिया जाऊँगी, तू छुआ मानक ध्यान रखिबू। बर्गर बिकी जो पैसा मिल से मु छुआ मानक खाइबा और घरर राशन आनिबी। एते जोर झड़ वर्षा होची, एते वर्षा रे कुआडे जीव जाओनी। तमठो बर्गर खाइया को एते वर्षा रे किए आसीबा। टुनटुनी, तू मते जमा घरे रहिया को कहनी। केते दिन है घरे बसी। बर्गर न बिकिबा जदि आमे उपास रही जिबा। एतिकी कही कला काऊ ता बर्गर ठेला को लेकिन बर्गर बिकिया को चली जाऊँगी। जंगल चारिपटे पानी ही पानी भर्ती होकी थिला। ता ऊपर आउरी जोर जोर वर्षा भी होउथिला। बर्गर निया, बर्गर गरम गरम बर्गर। अरे कालू भाई, एते वर्षा रे बर्गर बिकुच, मते टिकी किछि गरम गरम बर्गर देला खाइया को। हाँ हाँ भाउज, मु सांगे सांगे तुमको गरम गरम बर्गर खाइया को दउची। काले भाई, तुमको पानी की डर लगुनि? जंगल चारिपाख जाक पानी भर्ती हो रही। जदि तमे पानी रे बुड़ी जीव, तुम परिवार कौन हब? कौन करबी भाउज, केते दिन है घरे बसी। बर्गर न बिकिले मो घर केमिति चलिबो? निहाती तो बर्गर बिकिया को ही पड़िबो ना। कालिया काऊ पुणी आउ थरे डाकिया को लागुची। बर्गर निया, बर्गर गरमा गर्म बर्गर। वर्षा दिन थिला, सेथिपाई कालिया काऊर बर्गर सबुजाक बिक्री हो जाउची। कालिया काऊ बहुत खुशी थिला। आउ सेही पैसा रे राशन किणुची आउ घर को चलुची। रास्तार अधिका पानी थिबारु ता गोड़ खसी जाउची आउ ता पानी रे से बुड़िया को लागुची। आउ सी बुड़ी जाउची आउ तार सब जिनस पानी रे भासी जाउची। ता राशन को धरिया पाए पानी रे से इयाडू को सियाडू को जीवा को लागुची। धर धर राशन को पानी रे मोर सबू राशन भासी गला। मो छुआ माने एबे कौन खाइबे? कालिया काऊ ता राशन को धरियो बोली पानी रे बहुत दूर को भासिकी पलाउची। देखु देखु 2 दिन बीतीगला, किंतु कालिया काऊ आउ आसिला नाही। टुनटुनी आउ ता छुआ माने कांदी कांदी अस्तव्यस्त होई पइलेनी। पिंकीर बापा, तमे कोठी अछ? तमे कोठी अछ? जल्दी घर को फेरी आस, मते बहुत डर लगुची। टुनटुनीर कांदिबा आवाज शुणिकी सुआ आउ काऊ मैडम सेठिके आसुचंती। टुनटुनी तांकु सबु कथा कहूची। तू को पागली हो गलु टुनटुनी? चारि पाखरे जंगल रे पानी भर्ती होइकी अछि, काहेकि कालिया काऊ के एथरे बर्गर बिकिया को छाड़िलु? सब भूल तोर। काऊ मैडम आउ सुआ सेठू चली जाउचंती। हठात टुनटुनीर घर बुड़ी जाउची, पानी रे पड़ी जाउची आउ सीए भी ता झुआ सहित पानी रे पड़ी जाउची। सेही समय जड़े साधु तांकू बंचाई नौची। सेमानक एक उच्च जगह को नहीं जाउची। सेठी आगुरी किछि पक्षी थिले, से ता भितरु टुनटुनुर स्वामी कालिया काऊ भी थिला। टुनटुनी ता स्वामी की देखी बहुत खुशी हो जाउची। तमे एठी, मु तो तम आशा ही छाड़ी देइथिली। मु राशन नहीं घर को आसुथिली, सेही समय रे पानी रे मु भासी आसिली। किछि दिन पर वर्षा छाड़ी जाउची। टुनटुनी वर्षार ओधा माटी नहीं कि उच्चा डाल रे तार घर तैयारी करुची। टुनटुनीर पूरा परिवार खुशी खुशी तांक बसारे रहिया को लागुचंती। हिमालय जंगल रे गोटिए गछरे 2टी छोट चढ़ई रहउथिले। से 2 भौणी थिले। गोटिए रे नाम टुनटुनी चढ़ई थिला, आउ गोटे रे नाम पिंकी चढ़ई थिला। से देखु देखु बड़ होई गले आउ पूरा जंगल रे उड़ीकी बुलिबा को लागिले। हठात जंगल रे गरम बहुत बढ़ीगला। सबु पशु पक्षी डरी गले। ए भगवान, जंगल रे तो बहुत जोर गरम होउची। ए गरम रे पानी भी सब सुखी गला। आमे बंचिबा तो बंचिबा केमिति? टुनटुनी भौणी, एबे तो ए जंगल को छाड़ी बहुत दूर को जीवा को पड़िबो। एठी तो शोषरे मरी जीवा। मु मानुची गरम रे समस्ते हैरान होउचंती, तथापि मु किछि ना किछि रास्ता बाहर करि नेबी। टुनटुनी, तू पानी कोठु आनिबू? समिति को शोष केमिति मिटेइबू? दिने ना दिने उपरवाला आम पर दया निश्चय करिबो, आम विपद को सहज करिबो। आउ सेपटे पिंकी चढ़ई बहुत रागी आउ जिदिया थिला। से जेतोले रागुथिला ता आखिरु निया बाहरुथिला।
ତାକୁ ତା ଶକ୍ତି ଉପରେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଗଛର ଡାଳ ତା ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ରାଗିଗଲା। ଏ ଗଛ, ତୋ ଡାଳକୁ ହଟା, ମୋ ରାଗ ବହୁତ ଖରାପ। ଆରେ ଭଉଣୀ, କାହିଁକି ରାଗୁଛ? ତମେ ଉଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ଅଲଗା ରାସ୍ତା ଅଛି ନା, ସେପଟେ ଚାଲିଯାଅ। କାହିଁକି ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛ? ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର କରୁଛୁ, ତୋର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହେବ। ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ରାଗିକି ଗଛକୁ ଅନାଇଲା ତ ଗଛରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ଆଉ ଗଛ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେଖିଲି ମୋ ରାଗର ପରିଣାମ। ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଲାଗିବ ମୁଁ ତାକୁ ଜଳେଇକି ପାଉଁଶ କରିଦେବି। ଏତିକି କହିକି ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ସେଠୁ ଉଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଟୁନଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ତୁ ହିଁ ଆମକୁ ଏ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ତୋ ଛଡ଼ା ଆମର ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଏ ନିଆଁକୁ ନିଭେଇବାର କିଛି ଉପାୟ ବତା। ସେହି ସମୟରେ ଟୁନଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଆଖିରୁ ଏକ ଆଲୋକ ବାହାରିଲା। ସେ ଆଲୋକରୁ ପାଣି ବାହାରିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା। ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା। ଟୁନଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ବୁଝିଗଲା ଭଗବାନ ତାକୁ ପାଣି ବର୍ଷା କରିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଖୁସି ହୋଇକି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଟୁନଟୁନି ଚଢ଼େଇର ଗୁଣ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏ କଥା ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇକି ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେ ରାଗିକି ସାରା ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା। ଦେଖିବା ଟୁନଟୁନି ମୋ ଶକ୍ତି ଆଗରେ କ'ଣ କରୁଛି। ମୁଁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଆଉ ମୋ ଗୋଡ଼ତଳେ ପଡ଼ିବେ, ମୋତେ ଗୁହାରି କରିବେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଜାଣିଯିବେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ବୋଲି। ମୋର ସମସ୍ତେ ଜୟ ଜୟକାର କରିବେ। ଏତିକି କହି ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଟୁନଟୁନି ଚଢ଼େଇ ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। କେତେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଟୁନଟୁନି ଚଢ଼େଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ। ଟୁନଟୁନି ଭଉଣୀ, ଦେଖ, ତମ ଭଉଣୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଆମ ଘର ବି ଜଳିଯାଇଛି। ଆମେମାନେ ଏବେ କ'ଣ କରିବୁ? ଏ କଥାରେ ଟୁନଟୁନି ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଲା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ଆଖିରୁ ଏକ ଆଲୋକ ବାହାରିଲା ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ଜଙ୍ଗଲ ସବୁଜ ଜିମାରେ ଭରିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଟୁନଟୁନି ଚଢ଼େଇର ମନ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ବି ଖୁସିରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ସବୁ ଗଛ ବୃଛ ପୂର୍ବ ପରି ଦେଖି ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲା। ଇଏ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖୁଛି? ଜଳି ଯାଇଥିବା ଗଛ ପୁଣି ହରାଭରା କେମିତି ହେଲା? ପିଙ୍କି ଭଉଣୀ, ଏ ଚମତ୍କାର ତମ ଭଉଣୀ ଟୁନଟୁନି ଚଢ଼େଇ କରିଛି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରୁ। ସେ ଗଛମାନଙ୍କ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମ ଘର ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ଦେଇଯାନ୍ତି। ମାରିବା ବଲାଠାରୁ ବଚେଇବା ବଲା ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଚୁପ୍ ହୋ କଳା କାଉ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବି ତାହାକୁ ମାରିପାରିବି। ତମେମାନେ ପୁଣି ମୋ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଆଗରେ ମଥା ନଇଁ ଦିଅ। ସେହି ସମୟରେ ଟୁନଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଆଉ ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇକି କହୁଛି, ପିଙ୍କି ମୋ ଭଉଣୀ, ତୁ ତୋ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଖରାପ କାମରେ କର ନାହିଁ। ତୋତେ କ'ଣ ମିଳୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିକି, ବିପଦରେ ପକେଇକି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଭଲ ପାଇବାରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ତୋତେ ଡରିକି ସମସ୍ତେ ତୋ ଆଗରେ ମଥା ନଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ? ତୁ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଭଲ ରାସ୍ତା ଆପଣା। ଟିକେ ଭାବେ, ତୁ ଗଛମାନଙ୍କୁ ଜାଳି ଦେଇ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାରି ଦେଉଛୁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଘର ଜାଳିକି ତାଙ୍କୁ ଘରହୀନ କରିଦେଉଛୁ। ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ତୋତେ ଆଦର କରୁନାହାନ୍ତି, ଡରିକି ତୋ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନଉଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସତସତିକା ଆଦର ଚାହୁଁଥିବ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବନେଇ ନେ। ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ଟୁନଟୁନି ଚଢ଼େଇ କଥା ବୁଝି ଯାଉଛି। ସେ ଟୁନଟୁନି ଚଢ଼େଇକି କହୁଛି, ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ ଭଲ। ମୁଁ ହିଂସାରେ ଆସିକି ଏମିତି କରିଛି। ମୁଁ ସଦାବେଳେ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଡରେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେମିତି କରିବି ନାହିଁ। ଏବେ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏହିପରି ସବୁ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁପକ୍ଷୀ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ବହୁତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଢୋଲପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ କଳା କାଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଟୋନି ଆଉ ତା ଝିଅ ଟୁନଟୁନି ସହିତ ରହୁଥିଲା। କଳା କାଉ ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ପିଆଜ ପରଟା ବିକୁଥିଲା। ଗରମ ଗରମ ପିଆଜ ପରଟା ନିଅ, ଗରମ ଗରମ ପିଆଜ ପରଟା ଖାଇଦିଅ।
ए काऊ भाई मते गोटे प्लेट पियाज पराठा दब। कालिया भाई मते आगे गोटे पियाज पराठा दियो मु केते बड़ ठिया हेछि। हाँ भौणी मु तुमको पियाज पराठा दौची। प्रथमे मु तुमको पियाज पराठा देवी तापर जागु देवी। एहीपरि कालूर आवाज शुणिकी पिलामाने दौड़ी आसती ता पियाज पराठा खाइबा पाई। किछि समय भितर कालूर सब पियाज पराठा बिक्री हो जाउची। कालूर झुआ टुनटुनी स्कूल छुट्टी होइकी ता बापा काम रे ताको साहाय्य करे। गोटे दिन टुनटुनी ता घरे शोईथिला। गोटे पक्षी आसिला आउ कहूची, टुनटुनी झुआ तो माँ कुआडे गला? तू जल्दी तो माँ सहित हॉस्पिटल पहुँच। तो बापा ऊपर गरम तेल ढाली हो जाइछि। तो बापा पोड़ी जाइछिने मु तांको हॉस्पिटल रे भर्ती कर देइछि। सेतिबेले टुनटुनीर माँ टुनी चढ़ई सेठिके आसुची। कौन हला झुआ किया आईथिला? मामा चलो बापा पोड़ी जाइछिनी तांको हॉस्पिटल नहीं जाइछंती। माँ झुआ दी जन जाक जल्दी जल्दी जाई हॉस्पिटल रे पहुँचुचंती। डॉक्टर मो स्वामी केमिति अछंती तांको जल्दी ठीक कर दियो। तांको छड़ा हमर आउ केही नाहंती। डॉक्टर अंकल मो कुंपीर सब पैसा तमे नहीं दियो किंतु मो बापा को ठीक कर दियो। धीरे धीरे घरर अवस्था खराब होबाकू लागिला। सबु पैसा कालू पिछा खर्च होईगला। केते दिन परे कालू को होश आउची। मु जानी पाइलिनी केमिति मो ऊपर गरम तेल पड़ीगला। शुण अधिका कथबार्ता कर नाही। डाक्टर सार तुमको अधिका कथबार्ता करिया को मना करिसंती। मते मना करिनी टोनी मते कहिया को दे। एबे घर खर्च केमिति हबो? मो औषध पाई पैसा कोठी आसीबो? कालू को चिंतार देखी टुनटुनी कहूची, बापा तमे जमा चिंता कर नाही मु अछि ना। मते तो पियाज पराठा भले भाबरे बनै आसे। मु पियाज पराठा बनै की बिकिबी। मु आ मामा मिसिकी सब काम संभाली नबू। ता परदिन ठारू माँ झुआ मिसिकी पियाज पराठा बिकियाकू गले। तांको दुकान को गोटे पक्षी आसुची। आस आस सारे मु तम पाई पियाज पराठा देबी। मु बनैथवा पियाज पराठा बहुत स्वादिष्ट अटे। थरे तमे खाइकी तो देख। किछि दिन पूर्वरु एठी कालिया कौ पियाज पराठा बिकुथला। एइटा कोन तारी दुकान? हाँ अंकल ये तांकरी दुकान। मु तांको झुआ। मो बापांक देह बहुत खराब अछि। हॉस्पिटल अछंती सेतिपय मु आ मो माँ दुकान संभाळीचु। तमे बस मु तम पाई गरम गरम पियाज पराठा नेइकी आसुची। हाँ ये ठीक रहिबो। प्रथमे तम पियाज पराठा तमे मते टेस्ट कराओ। तम पियाज पराठा जदि मते पसंद आइला पाखरे ही मो होटल अछि। मु डेली तुमको 500 टंका देबी पियाज पराठा बनैबा पाई। टुनटुनी बनैथबा पियाज पराठा होटल वाला को खाइया को दउची। अरे बा तमे बनैथबा पियाज पराठा बहुत स्वादिष्ट अटे। एपरी पियाज पराठा मो जीवन रे मु केबे खाई नाही। काली ठरू पियाज पराठा बनैकी मो होटल को पठै दब। पियाज पराठा तैयारी करिया को मु सब सामग्री तुमको देबी। तुमको पियाज पराठा बनैबा पाई मु डेली 500 टंका देबी। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। तमर ए साहाय्य आमे जीवन रे केबे सुझी पारिबु नाही। तमे जानी न तमे हमको केड़ बड़ विपदरू उद्धार करिच। एहीपरि टुनटुनी को बड़ होटल रु पियाज पराठा बनैबार काम मिली जाउची। धीरे धीरे कालिया काउर घा भरी जाउची आउ से ठीक हो जाउची। एहीपरि टुनटुनी चढ़ई ता बापा सहित मिसी पियाज पराठा बिकिया को लागिला आउ खुशी खुशी रहिया को लागिले। सिमलार जंगल टुनटुनु चढ़ई ता माँ टुनी सहित रहूथिला। टुनटुनीर माँ टुनी गोटे दुकान रे काम करुथिला। जेतेबेले दिने टुनी कामरू आसिला टुनटुनी चढ़ई ता माँ को कहिला, माँ लो देखो आम घर केमिति भांगी जाइची। आकु निहाती सजाड़िबा दरकार नले बरसा हेले आम घर भांगी जिवो। आमे कोउठी रही? झुओ मु कौन करिबी? मु काम रे एते व्यस्त रहउची जे केहा प्रति मोर ध्यान नाही जे मो घर भी भांगी जाइची। तू व्यस्त हनी झुओ। मु काली मालिक ठारू किछि पैसा धार आनिबी आउ घर सजाड़ीबी। तू तो पढ़े प्रति ध्यान दे। ता परदिन टुनी ता मालिक को जाही कहूची, मालिक मते किछि पैसा धार दियो। मो घर केते जगारू भांगी जाइची ताकू सजाड़ीबा निहाती दरकार।
କ'ଣ କହିଲୁ ଧାରେ ନେବୁ ପଇସା ଆଗରୁ ଭାବିନେ ଧାରେ ନେବୁ ଯଦି ପଇସା ଆଗରୁ କେଉଁଠି କାମ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଧାରେ ମତେ ଆସି ମାଗିବୁ ଆଉ କେବେ ମତେ ପଇସା ଧାରେ ମାଗିବୁନି ବୁଝିପାରିଲୁ ଯାଠୁ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୋ ମାଲିକ ତ ମୋତେ ପଇସା କେବେ ହେଲେ ଦେବନି। ମୁଁ କେମିତି ମୋ ଘର ସଜାଡ଼ିବି କ'ଣ କରିବି? ଏଇ କଥା ଭାବି ଭାବି ଟୁନି ତା ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ରାତିରେ ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହୋଇଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ବର୍ଷା ତ ଏତେ ଜୋର ହେଲାଣି। ମୁଁ କେମିତି ଘରେ ଯାଇ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବି? ମୋତେ ଆହୁରି ଜଲ୍ଦି ଉଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ମୋ ଟୁନଟୁନି କ'ଣ କରୁଥିବ? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଟୁନି ମା ଜୋର ଜୋର ଉଡ଼ିକି ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଘର ଭାଙ୍ଗିକି ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ମା ଦେଖ ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏତେ ବର୍ଷାରେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? କାହା ପାଖରେ ଯାଇ ରହିବା? କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା? ଝୁଅ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଘର କେତେ କଷ୍ଟରେ ଚଳଉଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାଲିକକୁ ପଇସା ମାଗିଲି ମାଲିକ ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେଲା ତତେ ପଇସା ମିଳିବନି। ମା ଚାଲୁନ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲାକେ କାଳୁ ମଉସାଙ୍କ ଘରେ ରହିବା। ଟୁନି ଆଉ ଟୁନଟୁନି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କାଳୁ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତା କବାଟ ଖଡ଼ ଖଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। କାଳୁ ଭାଇ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏ ବର୍ଷାରେ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ମୋତେ ଟିକେ ତମ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦିଅ। ଏଇ ମେଘ ବର୍ଷାରେ ମୁଁ ବି ଘର ଖୋଲିବି ନାହିଁ। ମୋ ଘର ଏତେ ମଜବୁତ ନାହିଁ। ତୁ ଆଉ କେଉଁଠିକି ଯା। କାଉ କବାଟ ଖୋଲୁନାହିଁ। ମା ଝୁଅ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଉଛନ୍ତି। ମା ଲୋ ବର୍ଷା ଜୋର ହଉଛି। ଚାଲ ସେଇ ଡାଳ ଉଢାଳରେ ଆମେ ଠିଆ ହେବା। ମା ଝୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଡାଳ ଉଢାଳେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ମା ବର୍ଷା ତ ଏବେ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ଚାଲ ଆମେ ଘର ଆମ ସଜାଡ଼ି ଦେବା। ଝୁଅ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ମୁଁ କେମିତି ଘର ବନେଇବି? ମୋର ଆଗରୁ ଯେମିତି ଆମେ କାଠି କୁଟା ଗୋଟେଇକି ଘର କରିଦେଉଥିଲେ ଏବେ ସେଭଳି ଆଉ ହେଉନି। ଆମେ କ'ଣ କରିକି ଆମ ଘର ସଜାଡ଼ିବା? ମୋର ତ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ହେଲାଣି ମା, କ'ଣ କରିବା? ମାମା ଆମ ଘର ବିନା ପଇସାରେ ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ଦେଖୁଛୁ ସେ ସାମ୍ନାରେ ଘାସ ହୋଇଛି। ସେଇ ଘାସରେ ଆମ ଘରକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ି ଦେବା। ଚାଲ ମା। ଟୁନିକି ତା ଝୁଅର ବୁଦ୍ଧି ପସନ୍ଦ ଆଉଛି। ମା ଝୁଅ ମିଶିକି ଘାସରେ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଘାସର ଘର ଦେଖିବାକୁ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିଲା ଆଉ ତା ଭିତର ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା। ଆଉ ମା ଝୁଅ ଖୁସି ଖୁସି ସେଇ ଘାସ ଘରେ ରହିବାକୁ ରହିଲେ। ଟୁନଟୁନି ଚଢ଼େଇ ତା ପରିବାର ସହିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲା ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀ କାଉ ଆମ୍ବ ଚାଷ କରୁଥିଲା ଆଉ ସେଇ ଆମ୍ବ ବିକି ଯାହା ପଇସା ହେଉଥିଲା ସେଇଥିରେ ତା ଘର ଚଳୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଟୁନଟୁନି ତା ସ୍ୱାମୀକି କହୁଛି, ପିଙ୍କିର ବାପା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥର ନୂଆବର୍ଷରେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତେ, କ'ଣ କହୁଛ? ବାପା ଆମ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତମେ ଆମକୁ ସବୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ନିଅ ନା। ନାଇଁ ଝୁଅ ଏ ବର୍ଷ କୁଆଡ଼େ ଯିବାନି। ଏ ବର୍ଷ କୋରୋନା ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ଆମେ ଘରେ ରହିକି ନୂଆବର୍ଷ ବନେଇବା। କ'ଣ କହୁଛୁ ଝୁଅ? ଆମେ ନୂଆବର୍ଷ ଘରେ ରହିକି ହିଁ ବନେଇବା, ବୁଝିପାରିଲୁ? ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତି ଯାଉଛି। ଦିନେ କାଉ ଯାଉଛି ଦେଖିବାକୁ ତା ବଗିଚା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ବଗିଚା ସବୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସିଏ ମନ ଦୁଃଖରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆଉଛି। କାଉକୁ ଦୁଃଖୀ ଦେଖିକି ତା ଝୁଅ ତାକୁ ପଚାରୁଛି, ବାପା ତମ ମନ ଆଜି କାହିଁ ଏତେ ଦୁଃଖ? ତମେ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ମିଠା ବି ଆଣିନ। କ'ଣ ହେଇଛି ବାପା? ହଁ ତମେ କାହିଁକି ଏତେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଆଜି ଅଛ? ମୁଁ ତମକୁ ଆଗରୁ କେବେ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଦେଖିନି। କ'ଣ କହିବି ପିଙ୍କିର ମା, ଆଉ କେମିତି ଏତେ ଫସଲ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ଫସଲ ଯଦି ବିକିବିନି ଆମ ଘର କେମିତି ଚଳିବ? ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆସିବ?
ତମେ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଏତେ କହିଲ? ଆମେ କାଲି ଯାଇକି ପୁରୁଣା ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଓପାଡ଼ିକି ନୂଆ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇବା। ଆଉ କହୁଛ ନୂଆ ବର୍ଷର ଉପହାର କଥା। ଆମ ଝିଅ 2 ଜଣ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଆଉ ଉପହାର ପାଇଁ ଜିଦି କରିବେ ନାହିଁ। ଟୁନଟୁନି ଆଉ କାଉ ଯାଇକି ନିଜ ବଗିଚା ସଜାଡ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଦରମରା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବାର। ଏ ପିଙ୍କୁ ବାପା ଶୁଣୁଛ, ଏଠି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଦରମରା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ଆସ ଦେଖିବ। ଏବେ ବି ସେ ବଞ୍ଚିଛି, ଦେଖିବ ଆସ। କାଉ ଆଉ ଟୁନଟୁନି ସେ ପକ୍ଷୀର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ପକ୍ଷୀଟି ଗୋଟିଏ ପରୀରେ ବଦଳି ଯାଉଛି। ତମେମାନେ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛ। ମୁଁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ତମ ଜମିକି ଯାଇଥିଲି। ମୋ ଶତ୍ରୁମାନେ ମୋତେ ଖୋଜିକି ମୋତେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରିଦେଲେ। ତମେମାନେ ଯଦି ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ନଥାନ୍ତ, ମୁଁ କେତେବେଳେ ଯାଇକି ଏଠିକି ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ମୋ ଶତ୍ରୁମାନେ ତମ ଆମ୍ବ ବଗିଚାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଯାଦୁଇ ଆମ୍ବ ମଞ୍ଜି ଦେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ତମ କ୍ଷେତରେ ତମେମାନେ ପୋତିଦେବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆମ୍ବ ମଞ୍ଜି ଦେଇ ପରି ଗାୟବ ହୋଇଯାଉଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ସେ ଆମ୍ବ ମଞ୍ଜିକି ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦେଲେ। ତା ପରଦିନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ସୁନାର ଆମ୍ବ ଫଳିଛି। ସେ ଟୁନଟୁନି କାଳୁ ଏହା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। କାଉ ସୁନାର ଆମ୍ବକୁ ନେଇ ବଣିଆକୁ ବିକିବାକୁ ଗଲା। ଟୁନଟୁନିର ପରିବାର ଖୁସି ଖୁସି ନୂଆ ବର୍ଷ ବନଉଛନ୍ତି। ସିମଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ଚମେଲି କାଉ ତା ସ୍ୱାମୀ ରାଜୁ ଆଉ କାଳିଆ ସହିତ ରହୁଥିଲା। ଚମେଲିର ସ୍ୱାମୀ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚଲାଉଥିଲା। ଦିନେ ତା ଟ୍ୟାକ୍ସିର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଓ ତା ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା। ରାଜୁ ମଲା ପରେ ଚମେଲିକୁ ଘର ଚଳାଇବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଚମେଲି ତା ପୁଅ କାଳିଆକୁ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲରେ ଚାକିରିରେ ରଖେଇଦେଲା। ଏବେ କାଳିଆ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। ଚମେଲି କାଉ ଦିନେ ତା ପୁଅ ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ିକି କହିଲା, ପୁଅରେ, ମୁଁ ଏବେ ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଗଲିଣି। ମୋତେ ସଦାବେଳେ ତୋ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହୁଛି। ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ମାଲୋ, ତୁ ଏମିତି କଥା କାହିଁ କହୁଛୁ? ତୁ ତ ଏବେ ବହୁତ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବୁ। ପୁଅ, ସିଏ ସବୁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁ ଏବେ ବାହା ହେଇଯା। ବୋଉ ଘରକୁ ଆସିବ ତ ମୋ ବୋଝ ବି ଟିକେ କମିଯିବ। ଆଉ ତୁ ଯଦି କହିବୁ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖିବି। ମାଲୋ, ତୁ ଯଦି ମୋ ବାହାଘର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲୁ, ମୁଁ ମନା କରିବାକୁ କିଏ? ତା ପରଦିନ ଚମେଲି କାଉ ଶୁଆ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। କ'ଣ ହେଲା ଚମେଲି ଭାଉ, ଆଜି କେମିତି ମୋ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? କ'ଣ କହିବି ଭଉଣୀ, ମୋ କାଳୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଖୋଜୁଛି। ତୋ ନଜରରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି ମୋତେ କୁହ। ଭାଉଜ, ତମେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲ। ଦେଖ, କାଲି ହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଇଛି। ଆ ନା ଟୁନଟୁନ। ତମ ପୁଅ କାଳୁର ଯୋଡ଼ି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କମି ଅଛି, ତମକୁ ଯୌତୁକ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ପୁଅର ଘର ତୋଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ଯୌତୁକ ଦରକାର ନାହିଁ। ଟୁନି ଆଉ କାଳୁର ବାହାଘର ହୋଇଯାଉଛି। ସିଏ ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆଉଛି। ସିଏ ତା ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତା ଶାଶୁର ବହୁତ ସେବା କରୁଛି। ବୋହୂ, ନିଜ ପ୍ରତି ବି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେ। ସଦାବେଳେ କାଳୁ ଆଉ ମୋର ସେବା କରୁଛୁ। ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଏହିପରି ସମୟ ବିତି ଯାଉଛି। ଟୁନଟୁନ ଚଢ଼େଇ ଗୋଟିଏ ପିଲାର ମାଆ ହେଉଛି। ଘରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଥିଲା। କାଳୁର ମାଲିକ ହୋଟେଲକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦେଉଛି। ମାଲୋ, ଘର ଚଳିବ କେମିତି? ମୋ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼େଇବି କେମିତି? ଶୁଣ, ତମେ ଏତେ ଡର ନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଜଲ୍ଦି ତମକୁ କିଛି ନୂଆ କାମ ମିଳିଯିବ। ନିଜ ଉପରେ ସାହସ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ହଁ ପୁଅ, ବୋଉ ଠିକ୍ କହୁଛି। ତୁ ଏତେ ଡରନି, ଆମେ ସବୁ ତୋ ସହିତ ଅଛୁ। ତା ପରଦିନ ଠାରୁ କାଳିଆ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ନୂଆ କାମ ପାଇଁ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କୌଣସି କାମ ମିଳିଲାନି। ଗୋଟେ ମାସ ବିତିଗଲା। ଘରେ ଥିବା ସବୁ ପଇସା ସରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଟୁନଟୁନ ଚଢ଼େଇ କାଳିଆକୁ କହୁଛି, ଶୁଣ, ତମେ କୌଣସି କାମ ଖୋଜିବା ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେଠାରୁ ନିଜ ହୋଟେଲ ଖୋଲିବା। ବୋଉ, ତୁ କ'ଣ ପାଗଳି ହେଇଗଲୁଣୁ? ହୋଟେଲ ଖୋଲିବାକୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଭଡ଼ାରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ତ ନାହିଁ।
ଓ ଶାଶୁମା, ହୋଟେଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଦୋକାନ ଦରକାର ନାହିଁ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସି ଅଛି ନା? ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏ ଗୋଦାମରେ ପଡ଼ିଛି। ଶୁଣ, ବାପାଙ୍କର ଯାଇ ଟ୍ୟାକ୍ସି ନେଇ ଆସ, ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ହୋଟେଲ ଖୋଲିବା। ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆମ ବନେଇଥିବା ଖାଇବାକୁ ଶସ୍ତା ଦାମରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ଟୁନଟୁନି ଆଉ କାଳୁର ଟ୍ୟାକ୍ସି ହୋଟେଲ ଦେଖି କିସି ପକ୍ଷୀ ଆଖି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ। କାଳୁ ଆଉ ଟୁନଟୁନି ବହୁତ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଏହିପରି ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସି ହୋଟେଲ ଚାଲିଲା ଆଉ କାଳୁ ଆଉ ଟୁନଟୁନି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲେ।